Hi friends, welcome to Manjunath's Learning Hub. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಕ್ಕ ಇರೋಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Factories Act, that is welfare of the employees. Every factory owner, every factory occupier, they need to maintain the welfare of the workers who are going to work for your company. That means the employer has to be protected the employee from the hazardous situations. So what he has to provide it. So washing facilities separately for men and women. So those are employees who are working in your organizations. We need to provide those employees. We need to provide a separate washing facility for the both men and women separately. So separate room for men and women for drying of clothes. So those are employees who are working in a company. So employer has to provide separate room for them to dry their clothes. Separate restroom for the men and women. So restrooms ಕೂಡ ನಾವು separate ಆಗಿ men and women ಗೆ separate ಆಗಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯರು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ದೋಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪನಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಷನರೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡೇಂಜರಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮಿಷನರೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಡೇಂಜರಸ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹೆವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರೋಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮಿಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೊ ಈ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ has to be done. So first one is every moving part of the prime mover and every flywheel connected to the prime movers, whether the prime mover or flywheel is in the engine house or not. ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮೂವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಮೇಜರ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ missionaries or rotating the missionaries. So such kind of prime movers are flying wheels has to be properly fenced. The head race and tail race of every water wheel and water turbines has to be fenced. So any part of stock bars which projects behind the headstock or lathe so has to be fenced. Then unless they are such position of such constructions has to be safe to every persons employed in the factory, that should be fenced following manner. Every part of electronic generator, motors and rotatory converters has to be fenced. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಜನ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಟರ್ ಆರ್ ರೊಟೇಟರಿ ಕನ್ವರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಫೆನ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಶೆಲ್ ಬಿ securely fenced by the safeguard of substantial constructions which shall be constantly maintained and keep in the position while the part of machinery they are fencing in the motion are in use. ಯಾವ ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೋ, ಯಾವ ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ರೊಟೇಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, those machineries has to be properly safeguarded and by fencing the such kind of machinery. So workers on or near machinery in motions. ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಕರು ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿಷನರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಿಷನರಿ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ತೊಗೊಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಆಕ್ಯುಪೈರ್ ನೋಡೋಣ. Where in factory it became necessary to examine any part of machinery referred in section 21 while the machinery in motion a result of such examination is to be carried out. ಸೊ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಅದು ಏನು ಯಾವುದೋ ಮಿಷನರೀಸ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಮಿಷನರಿ ಮೋಷನ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮಿಷನರೀಸ್ನ ನಾವು ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು while the machinery in motion. Such examination or operation shall be made or carried out by the specially trained adult male worker wearing tight fitted cloth.
ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಮಿಷನರಿ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಏನು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ evaluate or carried or evaluation ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಲ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಮೇಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ವೇರಿಂಗ್ ಟೈಟ್ ಫಿಟೆಡ್ ಕ್ಲಾತಿಂಗ್. ಸೊ ಹೂಸ್ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ಸೊ ಏನು ಅಡಲ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನ ನೇಮು ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ displayed on the machinery which is mounting, which is tested. So whose name has been recorded in the registers prescribed in this behalf of who has been furnished with the certificate of his appointment and while he is do so engaged. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಿಷನರಿ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವನ ಹೆಸರು, ಅವನು ಯಾರು ಏನು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ he has maintained that particular machinery. So such workers shall not handle a belt at moving fully unless ಸುಮ್ಮನೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಬಾರ್ದು. ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 15 centimeters. ಬೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೂ ಮಚ್ ಲೆಂತಿ, ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಇರ್ಬೋದು 15 meters 15 centimeters ಇನ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪುಲ್ಲಿ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವ್, ನಾಟ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ವೀಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ಆ ಪುಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫ್ಲೈ ವೀಲ್ಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪುಲ್ಲಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ಲೆಂತ್. ಸೊ ಯಾವೊಂದು ಮಿಷನರಿ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಮಿಷನರಿ ಹತ್ರ ನೋ ವುಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್. ಆ ಮಿಷನರೀಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವುಮೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ನ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದಮ್. ಸೊ ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಿಷನರಿ ವೈಲ್ ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಿಷನರಿ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರ ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲುಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. Lubricate or adjust any part of any machinery if the cleaning or lubricating adjustment thereof would be exposed to the woman or young persons in a risky injury. Any moving part either the that of machinery or adjacent to the machineries. So persons at a dangerous machinery, section 23 says. So by young employee ನಾವು ವರ್ಕ್ಗೆ ತೊಗೊತಿದ್ದೀವಿ ಟು ಆಪ್ರೇಟ್ ದ ಮಿಷನರಿ ವಿಚ್ ಆರ್ having such kind of dangerous machineries ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್. ಅವನಿಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಈಗ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥರ ನಾಲೆಜ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅವಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲೀವ್ ದೆಮ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. So he has to be received sufficient training in the work at the machineries and under the adequate supervision by the person who has thorough knowledge and experience of the machineries. ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರುವಂಥ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ನ ಅವನಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ he has to be well knowledgeable regarding that machinery and he should supposed to have a good knowledge regarding experience regarding that particular machinery. The provisions of employment of women and children near cotton machineries. So no provisions, that means it is completely restricted for the women or children to work with the such kind of pressing cotton in machineries or cotton opener in at the work, provided that if the fed end of cotton in the room separated from the delivery end. ಸೊ ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೋ ಇಟ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಲೋ ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಂಡು ಮತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಡು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ರೂಮ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು use it extended by the end of the partition ended, so that the roof of the such height as the inspector may be any particular case specifies in writing. Women or children may be employed at the side of partitions where the feed end is instated. ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ದಿ ಜಾಬ್. Hoist and lifts. So
ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ technology called hoist and lift to lift the heavy materials or to lift the employee from one floor to other floors. During that kind of time, while installing hoist and lifts, what are things has to be followed? Every hoist and lift shall be in a good mechanical constructions. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ರೋಪ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋಂಥ ರೋಪ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೂಬ್ರಿಕೇಟಿಂಗು, ಆಯಿಲಿಂಗ್, ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. So while having a hoist in every factories, every hoist or lift shall be good mechanically constructed or sound material or adequate strength has to be used. So properly maintained and shall be thoroughly examined by the competent persons and registered. Register shall be kept containing the prescribed particulars for every such examination at least once in every period of 6 months. ಸೊ ಆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಥರೋಲಿ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ನೋಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೋಯಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ಕಾನ್ ಥ್ರೂ ವಿತ್ ದಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 6 ಮಂತ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಫಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಗೇಟ್. ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೊ ಅದ್ರ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ಅದ್ರಿಗೆ ಡೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೇಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ಎವ್ರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲಿಫ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋ ಲೋಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಚ್ ಲೋಡ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ದೇರ್ ಆನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋಡ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದ ಕೇಜ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಫಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಗೇಟ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಈಸ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಟು ದಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಕೇಜ್ನ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ವೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಶೆಲ್ ಬಿ ಫಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು, ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಓಪನ್ ವೆನ್ ದ ಕೇಜ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕೇಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಮೂವ್ಡ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ದಿ ಗೇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಗೇಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಥರ ಕೂಡ ಆ ಲಾಕು ಓಪನ್ ಆಗೋ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಓನ್ಲಿ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಗೇಟು ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಫ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೈಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೆ. ವೇರ್ ದ ಕೇಜ್ ಈಸ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ by rope or chain, there shall be at least 2 ropes and chain separately connected with the cage and balance the weight. So ಯಾಕೆ 2 ರೋಪ್ ಆರ್ 2 ಚೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಚೈನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ weight by using a further rope or chain. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 2 ರೋಪ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ರೋಪ್ ಇಲ್ಲ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಚೈನ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ weight. So each rope or each chain with its attachment shall be capable of carrying the whole weight of the cage together with the maximum load. So next is efficient device shall be provided and maintained capable of supporting the cage together with the maximum load in the event breakage of rope. ಅಂದರೆ ಅದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ the persons or protect the product which are going to be carrying in the cage. An efficient automated device shall be provided and maintained to prevent the cage from the overrunning. So ಒಳ್ಳೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಓವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು
Moving to next safety tool, what you can use to protect the employee from the dangerous or maybe industrial accident is casing of new machines. Casing of new machines. In all machineries driven by power are installed in factory after the commencement of the cycles. Every set of screw, bolt or key of any revolving shafts or spindles, wheel or a whole small bee, so its troubles covered and otherwise efficiently guarded has to be prevent dangerous. So in every screw ಇರುತ್ತೆ ಬೋಲ್ಟ್ ಆರ್ ಮಡ್ ಬಿ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್. All outlets, worm and other toothed or rubbered gears which does not require a frequent adjustment while in motion shall be completely covered. ಯಾವುದು ಔಟ್ಲೆಟು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೂತೆಡ್ ಟೀತ್ ಇರೋಂಥ ಗೇರ್ಸ್ನ ನಾವು ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Whoever sells or lets on hire as a agent or a seller or hire causes procures to be sold or let hire for the factory machinery are driven for that does not comply with the provisions or rules shall be punishable. ಯಾರು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಹೈರಿಂಗ್ ಆಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ shall be punishable with the imprisonment for term which may extend it to 3 months. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 3 month ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಅ ಫೈನ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು 500 rupees ಆರ್ ಬೋತ್ 3 months ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ 500 ಫೈನ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Moving on to next safety things what we need to be maintained in a factory in order to avoid industrial accidents is so section 2 subsection 1 if any factory or any plant or machinery or any part thereof is operated at a pressure above the atmospheric pressure effective measures shall be taken to ensure that safe working pressures of such plant or machinery or part is not exceeded. ಸೊ ನಾವೇನು ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಜಿನ್ ಸಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದಿ atmospheric. So next, moving on to next safety aspect is floor, stair and means of access. So the stair cases ಆಗಿರ್ಬೋದು or floor ಆಗಿರ್ಬೋದು or means of access what we are going to use in a factory. So let me see what are the things has to be maintained in protecting the safety. So in every factory, all floors, steps, stairs or passages or gangways shall be of soundly constructed. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ವೆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಲೀಪರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬೀಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸರಿ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ steps, stair, passengers and gangways shall be provided for substantial handrails now provide ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So there shall be so far reasonably practicable be provided and maintained as safe means of access to every place at which any persons in any time required to work. So now accessibility free accessibility to the one place to other place has to be freely provided without obstacles. The obstacles ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೊ ರೀಸನಬಲಿ ರೀಚ್ ಆಗೋಂಥ ಸೇಫ್ಟಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಐ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಈ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಫಾಲ್ ತುಂಬ ಹೈಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇರೋಂಥ ಜಾಬ್ ನೇಚರ್ ಇರೋಂಥ ಜಾಬ್ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ provisions has to be made so that so far as it is reasonably practicable by fencing. So on the height work ಮಾಡಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಈಸ್
in pit sumps opening in floor, etc. So pits and sumps also we are going to use one of the things which is essentially required. So every factory fixed vessels, sump, tank or pits are opening in the ground or in the floor, which may reason for the depth or situation, construction or content is or may be sources of dangers shall be either surely covered or secured fencing. ಸೊ ಆ ಥರ ಪಿಟ್ಸ್ ಸಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಸೇಫಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್, ದೇ ಮೇ ಫೇಲ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಬಿದ್ದು ಸೊ ಆಯಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಕವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಫೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. So excessive weights. No person shall be employed in any factory to lift or to carry or move any load so that heavy as to be likely to be causing injury. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದೆಮ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸಸ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಮೇಕ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ weights which may be lifted or carried by moved by adult men. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಟ್ ಒಬ್ಬ ಅಡಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಅಡಲ್ಟ್ ವುಮೆನ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬ ಅಡಲ್ಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಟ್ ಒಬ್ಬ ಚೈಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್. ಇನ್ ಎನಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ given by the state government. Protection of eyes. In respect of any such manufacturing process carried in a factory as may be prescribed by using process in which involves. So risk of injury or to eyes from particles or fragments thrown off in the course of their process. ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೋದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಗಾಗಲ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು escape from that particular injury. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಮೇ ಬಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಮತ್ತು ನಾವು ಗಾಗಲ್ಸ್ ಒಂದು ಮೋರ್ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ನೆಸ್ ಇರೋಂಥ ಲೈಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ exhausted very easily, or maybe eyes will be get stained very easily. Then there is a chances of accidents will arises. So the state government may made a rules requiring that effective screening and suitable goggles shall be provided. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಕ್ರೀ ಒಂದು ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು, DTP ಆಪ್ರೇಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಐಸ್ ಆರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಗಾಗಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೇಂಜರಸ್ ವಿಸಿಲಿಟಿ. Safety officers. Every factory wherein 1,000 or more workers are ordinarily employed. ಯಾವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂಥ ಕಂಪ್ನೀಸಲ್ಲಿ, ಸೊ ವೇರಿನ್ ಇನ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ process operating involves any risk of badly injury, poisoning or disease or any other hazardous to the health to the persons employed in the factory. So they have to appoint a safety officer. So the state government may be notified official gazette employing such kind of such number of safety officers may be specified in that particular notification. State government to gazette ಅಲ್ಲಿ ಥರ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, who will be the safety officer, might be what is his duties, what is the qualifications, what is the conditions has to be fulfilled to become a safety officer shall be prescribed and officially gazetted by the state government. Is what we can provide for employees to protect their provide a safety to the employees is certain facility for sitting. We need to provide a sufficient facility for sitting to the employees so that they can comfortably sit and they can do their tasks very efficiently. In every factory, suitable arrangement for sitting shall be provided and maintained for all workers obligate to the work in the standard position. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಅವ್ರು ಏನು ಜಾಬ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ good seating facility so that they can able to comfortably sit and they can perform their task which is assigned to them.
In order to take they have to make advantage of opportunity for rest which may occurs in the course of their work. So ಯಾಕೆ ಈ ಸಿಟಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ whenever they required a rest so they can take the rest comfortably and they can regenerate again to the job very effectively. So section 2, if the opinion of the chief inspector, the workers in any factory engaged in a particular manufacturing process or working in a particular group are able to do their work efficiently in a sitting position. He may by order writing the required occupier of the factory to provide a before specified date such seating arrangement may be practicable for workers to engage their working. So chief inspector has to be inspect the working conditions. So based on their working conditions, based on their job what they are performing, it has to be provided a sufficient um, seating facilities so that they can sit comfortably and they can according to the job what they are performing, so they can perform their job very easily and they can engage in their work which is assigned to them. Next, welfare facility what we can give it is first aid appliances. So first aid is very much essential for the factory workers, those who are working in a dangerous working work spot. There shall be every factory should be provided and maintained so far to be readily accessible during the working hours. First aid bags are equipped with the prescribed content. So every factory ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಬೋರ್ಡ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈಕ್ಲೋಫಿನಾಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ. So whatever different first aid kits be essential things we require that has to be properly maintained according to the prescription. The number of such boxes or cupboards to be provided and maintained shall not be less than one for every 150 ವರ್ಕರ್ಸ್. 150 ಜನಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಈಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಬೋರ್ಡ್ ಶೆಲ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅದು ಆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹೂ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅದು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ತೊಗೊಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ರೆಡಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ 24 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅವನು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವೇರ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 500 ವರ್ಕರ್ಸ್, ಏನಾದರೂ 500ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಶಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರೂಮ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರೂಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಸೈಜ್, ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಶಲ್ ಬಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ನರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ may be prescribed for those facilities such always will be made available for the during the working hour of the factory. Factory working hour ಅವರು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎನಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್. So canteen facilities, one of the basic essential which we need to provide to welfare the employees is providing a canteen. State government may make rules requiring that any specified factory wherein ಮೋರ್ ದೆನ್ 250 ವರ್ಕರ್ಸ್, 250ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಶಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಆಕ್ಯುಪೈಯರ್. ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಯಾರನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಯುಪೈಯರ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೆಜುಡಿಸ್ ಆಫ್ ಜನರಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸಚ್ ರೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ for these are the rules has to be followed.
ಸೊ ಏನು ಡೇಟ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಡೇಟ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಸಚ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನು ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆಫರಿಂಗ್, ಅದರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫುಡ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ವಿಂಗ್. ಫುಡ್ ಯಾವತ್ತು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನು ಫುಡ್ಡು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಮೇಡ್. ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಫಾರ್ ಟಿಫನ್, ಏನು ಚಾರ್ಜು ಮೀಲ್ಸ್ಗೆ, ಏನು ಚಾರ್ಜು ಡಿನ್ನರ್ಗೆ, ಏನು ಚಾರ್ಜು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್. So that also has to be clearly displayed. And also they should have a constitutive managing committee for the canteen, so representing workers and management. So ಒಂದು ಕಮಿಟಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ. ಆ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ. ವರ್ಕರ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ the items and expenditures is running of the canteen which are not being taken from the account in fixing the cost of the stuff. So ರನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೋ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ನ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಬೈ ಎಂಪ್ಲಾಯರೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಶೆಲ್ಟರ್, ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಚ್ ರೂಮ್. ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವೇರಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 150 ವರ್ಕರ್ಸ್, 150ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಆರ್ಡಿನರ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಟಬಲ್ ಲಂಚ್ ರೂಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೆಲ್ಟರಲ್ಲಿ, ಲಂಚ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ವೇರ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಬಾಟ್ ಬೈ ದೆಮ್. ಏನು ಅವ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನು ಊಟ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶೆಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್. Provided further that where such lunch room exists, no worker shall eat any food in the workroom. So ಇದನ್ನು ಕೊಡೋ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಹೀಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ಬಾಟ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಇಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಶೆಲ್ಟರ್, ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಚ್ ರೂಮ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ 1 shall be sufficiently ಲೈಟೆಂಡ್. ಸೊ ಆ ಶೆಲ್ಟರ್ ಏನು ನಾವು ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಆರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆರ್ ಲಂಚ್ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಟಿಂಗು, ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ನು, ಶೆಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಕೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಅವರು ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆರ್ ಮಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಯುಪೈಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್. ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಶೆಲ್ಟರು, ಯಾವ ಥರ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್, ಯಾವ ಥರ ಲಂಚ್ ರೂಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ರೂಲ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಿ ರೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್. Let me see working hours for adults. How many days, how many hours he can work for in the factory ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. No adult worker shall be required to allow to work in a factory more than 48 hours in a week. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ? 7 ದಿವಸ. 7 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಮೋರ್ ದೆನ್ 48 hours. 48 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? ವೀಕ್ಲಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ನೋ ಅಡಲ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ ಶೆಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಲೋ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ವೀಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದಿ ವೀಕ್ ಯಾವುದು? ಸಂಡೇ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಂದರೆ so he has or will have a holiday for a whole day on one of the 3 days immediately before or after said day. ಈಗ ಸಂಡೇ ಬಂದು ಹಾಲಿಡೇ ಲೈಕ್ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಾಲಿಡೇ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ 3 ದಿವಸ ರಜೆ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಂದೆ ಸಂಡೇ ಆದಮೇಲೆ 3 ದಿವಸ ರಜೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಸಂಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಂತಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದೆಮ್. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಡ್ ಡೇ or substituted day under the clause, so whichever is earlier. So we are substitute days in 3 days leave ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಲೀವ್ ಇರೋ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಲಿಡೇಸ್ 3 ದಿವಸ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಏನಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಸಂಡೇ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ವಿಚೆವರ್ ಈಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ನೋಟಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ನೋಟಿಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್
the workers to work on set day and the day off on which he is substituted. ಸೊ ಈಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನೋ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಂಡೇ ನಾವು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ವರ್ಕ್. ಸೊ display of notice to the effect of factories provided that no substitute shall be made which will result in any workers working for more than 10 days consecutively without holiday for a whole day. So without holiday kodade 10 days they should not supposed to be get work. Let me see daily hours. Subject to the provision of section 51, no adult worker shall be required to allow to work in a factory more than 9 hours in a day. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ದಿನ ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಟು 9 days. ದಿಸ್ ಇಸ್ 9 days, 9 hours we can able to allow them to work. So provided that subject to provision approval of the chief inspector. ಸೊ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ 9 hours ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಚೀಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಇಟ್. ದ ಡೈಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದಿ ಶಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಏನು ಸಡನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ರೆಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಯಿತಾ. ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅಡಲ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಈಚ್ ಡೇ ಶೆಲ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ದಟ್ ನೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಶೆಲ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 5 hours. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡಿಕೊಡು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ದ ನೋ ಪೀರಿಯಡ್ ಶೆಲ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ 5 hours. 5 hours ಆದಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು rejuvenate. So that no worker shall work more than 5 hours before he add an interval for the rest and half an hour. So every 5 hours half an hour ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ವಲ್ ರೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ರಿಜ್ಯೂನೇಟ್. The state government are subject to control the state government. The chief inspector may be written order for that reason specified therein exempt any factory from the provision of section 1. However, the total number of hours worked by the workers without the interval does not exceed 6. So maximum ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ 5 hours ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಚೀಫ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಾಸ್ 6 hours. ಸೊ 6 hours ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ರೆಸ್ಟ್